সেদিন মানুষদাকে নিয়ে এত কিছু সবাই লিখেছে। হ্যাঁ, সব তো দিতে পারলাম না, কয়েকটা আমি এখানে তুলে ধরলাম। সৌভিক লিখছে, সো শকিং। সুকান্ত দা, so shocked to lose a very good and old friend, probably the first big friend of ours in Mumbai. So many memories. Pranab da likhche, can't believe my closest Becca mate, ex-colleague and very close family friend since 1996 and is no more there. And extreme sad news early in the morning. The truth sometimes becomes so cruel. Manas, you be in eternal peace wherever you be there. I can only pray you for your heavenly last journey be grand and in your own style. তন্ময় লিখছে, so shocking, unbelievable. Just this morning I was thinking of calling him to ask about his health, and now this. We have lost such a vibrant and pure soul among us, a true বর্ধমানের লোক. We will forever miss his songs, his candid discussion and those spirited arguments. দাদা যেখানেই থাকো ভালো থেকো. প্রদীপ দা লিখছে, ভেরি শকিং নিউজ, লট অফ মেমোরিজ. সুজিত চৌধুরী, very sad news. I became fond of him in the very first interaction. It was my first Beka picnic. Feeling very heavy inside. মানুষ দা আপনি যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন. ধীরাজ দা লিখছে, it's so shocking to hear this. I can't believe Manos was one of my best friends since college days. Used to stay in same floor of Players Hotel in Hotel 11 in our time. He was champion of everything. অঞ্জনাদি লিখছে, can't believe Manos, a good friend and long time Beka Maharashtra colleague, is no more. We'll miss you. অচিন্তদা লিখছে, we all know that we have to leave this world one day, but that comes to reality, it becomes very difficult to believe in. I am very shocked to know that Manas is no more with us. I have so many memories with him. I last met him in February 2023 when he visited me during last rites of my wife. Abidda লিখছে, such a disastrous news to start the day, feeling so sad, feeling so down, and immensely loving person that he remains, a person who shared joy and happiness. বলার মতো আর কিছু শব্দ নেই. দেবযানীদি লিখছে, এত প্রাণবন্ত হাসি খুশি মানুষ এইভাবে চলে যাবে কে জানতো. মানুষদাকে চিনি অনেক আগে থেকে, যেখানেই থাকো ভালো থেকো. দেবজিৎদা লিখছে, আই এম ডিপলি শক টু হিয়ার সাচ স্যাড নিউজ, নো ওয়ার্ডস টু এক্সপ্রেস, নো ওয়ার্ডস টু কনসোল হিজ ফ্যামিলি. উই লস্ট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড পারসন. তাপসদা লিখছে, কান্ট বিলিভ আই নো হিম পার্সোনালি, হেল্প মাই সন গেটিং internship. তারকেশ্বর দা, can't believe, very shocking news, multi talented, most dynamic person, met last year in picnic, conducted housey game in so vibrant manner. I am a big fan of him, heard his name even before joining Beka Maharashtra, many times had a chatting with him. কিছু বলার নেই, এত প্রিয় উজ্জ্বল প্রাণবন্ত দাদা ছেড়ে চলে গেল. বি কলেজ অলওয়েজ ইন হিজ হার্ট. অনুপম, it's just unbelievable, all the strength to Ruma Bodhi and kids. সজলদা লিখছে, মুম্বাইতে বেকার সঙ্গে পরিচিতি ওর হাত ধরেই 2008-এ আমি কাঞ্জুরমার্গে এলাম. ও ছিল একারে আমাদের ফ্যাক্টরির ঠিক উল্টো দিকে. ও আর প্রণবদার সঙ্গে ওখানেই আলাপ. এই ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে যাবে কখনোই ভাবিনি. যেখানেই থাকো ভালো থেকো মানুষ. Ashish da লিখছে, I came to know 2 days back that doctors gave up, discharged him from hospital on 8 September. I asked him about his health. He replied, Cholche. I understood, not well. I knew Manojda from college. After college, again we met in Mumbai. He came to our Beka picnic in Alibag. He was working probably in Simon Carbs, posted in Alibag. Then he joined ATP projects where we worked together for 2 years. Then he joined Ekar Solution. In this group, we had sometimes difference in political opinion, but we are friends. It's really sad Manos is no more. Pray to God for his eternal peace. পার্থসারথী,
So sad news, we lost one of the brilliant dynamic person. He was charismatic alumni, he was all rounder. I called him before 3 4 weeks, told he's having fever, then he didn't call back. Then I understood he was not well, to the extent not able to call back. He was dynamic project manager in young age. সুকান্ত দা, মানুষ তুই আমাদের মধ্যেই আছিস। টিকে মন্ডল, so shocking to know that Manos is no more. He is more popular in lively for his extracurricular activities, cultural activities, recitation. Sudden demise has left a void in Beka activities which will always be felt. Though we will not see you physically, you will always live in our heart. মানিক মানিকদা লিখছে, পিতৃপক্ষের শেষ লগ্নে আগামীকাল শেষ দিন। তুমি হয়তো চেয়েছিলে তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলতে, ওদের মাঝে তুমি ভালো থেকো দাদা। তোমাকে নিয়ে অনেক স্মৃতিকথার মালা বেকা মহারাষ্ট্র আমার পরিবার জীবনে সর্বদা বিরাজ করবে। সুজিতদা লিখছে, এক্সট্রিমলি শকিং, আই স্টিল কান্ট বিলিভ দ্যাট হি ইজ নট অ্যানিমোর, উই আর গোয়িং টু মিস মানবদা সো মাচ, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পার্সন আই হ্যাভ এভার মেট। সজল ঘোষ, unbelievable, Manos, a good friend, is no more. Polas, deeply saddened to hear his shocking news. অনির্বাণ, অসম্ভব এটা বিশ্বাস করা, কেন চলে গেল না ফেরার দেশে? কিছুই ঠিক হয়নি, এই বাস্তবতা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা ওর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। প্রভাকর, extremely shocked to hear the sudden demise of Manos. I recall those days when I had conducted various events of Beckham Maharashtra, including Bijoya at RCF, and he was regular in those events. As Achintoda had mentioned, we all have to leave one day, but to lose someone who was quite active in bake event is heartbreaking. Was he ailing in some way? Saurabh, extremely shocked to hear the news of sad demise of our beloved Manusda. I knew he was suffering for long days, but this news is totally shocking. Orunabo, really shocking. He was joyous and active during last year's picnic, anchoring one event with hilarious commentaries. হ্যাঁ, তারপরে সিদ্ধার্থদা সন্ধেবেলায় লিখছে, আজ সকাল 3টে নাগাদ মানুষদা একা একা পৃথিবী ছেড়ে আমাদের চলে গেছে। আমাদের জন্য ছেড়ে গেছে অসংখ্য স্মৃতি। আলিবাগে কবে যেন বেকার পিকনিকের বাস থামিয়ে উঠে পড়েছিল, সেই প্রথম পরিচয়। তারপর যে বি কলেজে আড্ডা, গান, আবৃত্তি শুরু হয়েছিল, গত মাস অবধি লাগাতার চলছিল। আজ শ্মশানে দাঁড়িয়ে গত 37-38 বছরের স্মৃতি মাথার মধ্যে ভিড় করে আসছিল। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় কেয়া কপালে চন্দন পরিয়ে দিয়েছিল। স্বাস্থ্য ভেঙে গেলেও মুখটা আলো হয়েছিল। বি কলেজে অনেকেই ছিল শ্মশানের পথে, আনন্দ, নিবন্ধ, পূর্বা, তন্ময়, অক্ষয়দা, পীযূষদা, প্রণবদা, সঞ্জয়দা, পার্থদা, তপনদা। শেষ প্রণাম জানিয়ে ভারী মন নিয়ে ফিরলাম। মণিশঙ্কর লিখছে, সকালে অফিসের জন্য বেরোচ্ছি, তখন মেসেজটা পড়ে বুকটা ধক করে উঠল। মানসদার সঙ্গে পরিচয় সেই পিকনিক 2024-এ। এত গল্প করেছি, মনে হবে যেন কতদিন ধরে চিনি। দাদা যখন বলতে শুরু করতো, প্রত্যেকটা শব্দ মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। কোনোদিন উনি গানের তালিম নেয়নি, কিন্তু গান, কবিতা সাবলীলভাবে করে যায়। কতবার বলেছে একবার বাড়িতে আসবি, গল্প করব। আজ একবার, কাল একবার করতে করতে আর যাওয়া হলো না। এখন হাজার সময় থাকলেও সেই আর যেতে পারবো না, সেই মুগ্ধ হয়ে সেই গল্প শুনতে পাবো না। 2025-এর সময় দাদা বলল, তুই পিকনিকের সময় তুই এইসব গল্প রেকর্ডিং করবি না, তাহলে আমি আর তোকে শোনাবো না। তাই আর খুব একটা রেকর্ডিং নেই 2025-এর। দু একটা রেকর্ডিংয়ের লিঙ্ক শেয়ার করলাম। কালচারাল প্রোগ্রামে দাদার শরীরটা খুব শুকিয়ে গেছে দেখে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে জানতে পারলাম অ্যাডভান্স স্টেজে ক্যান্সার। দাদা হাত দুটো মুঠো করে বলল, দেখে নিস, আমি ফাইট করব। বেকা ম্যাগাজিনের জন্য দাদা একটা গল্প দিয়েছিল, মায়া কাটাতে হবে। এটা পাবলিশও করা হয়েছিল, যারা ম্যাগাজিনটা পেয়েছে তারা হয়তো পড়েছে। ম্যাগাজিনের 2টো পেজ পরে পাঠিয়ে দেবো। দাদা মায়া কাটিয়ে চলে গেল। সুদীপ, উইল মিস ইউ মানসদা, ইউর রিসাইটেশন, ইউর প্যাশন ফর স্পোর্টস, হোয়ার এভার ইউ আর, বি হ্যাপি, উইস ইউ রেস্ট ইন পেস। তারকেশ্বর, অক্ষয়দা কি বানভট্ট, প্রচুর লেখা পড়েছি কলেজ নিয়ে। মানুষদাকে আমি ওনার লেখা থেকেই প্রথম চিনি। মানুষদা স্পোর্টস পার্সন,
স্টেট র্যাঙ্কার ফ্রম ভেরি ফেমাস ফ্যামিলি এটসেট্রা এটসেট্রা। ওখান থেকেই প্রথম জানতে পারি আর মানুষদার সাথে প্রথম পরিচয় হয় এজিএম 2023 হবে হয়তো। তারপর আরও কয়েকবার প্রোগ্রামে দেখা হয়েছে। সো ইমপ্রেসিভ, হাইলি নলেজেবল। মানুষদা তুমি যেখানেই থাকো খুব ভালো থেকো। সিদ্ধার্থদা, প্রায় সদুয়েক আবৃত্তিযোগ্য কবিতা নাকি মানুষদার মুখস্থ ছিল। তার কয়েকটা কবিতা মানুষদা গিয়ে ফেসবুকে আপলোডও করেছিল। হালদারদা, এ ভেরি unfortunate death at early age, good engineer with multi-talented exposure in different fields. In last year picnic we met but could not made him out at the first instances as seen before in many leading roles as his health was down, but never thought it would end like this. তন্ময়দা, লাস্ট এমসি মিটিং 2025-এর একটা ছবি লাগিয়েছিল, তখন আমি পার্সোনালি ওনাকে অনুরোধ করেছিলাম আসার জন্যে। ইউজুয়ালি উনি অনেক দিন আসতেন পারছিলেন না, অ্যাটলিস্ট আমি সেরকমভাবে দেখিনি। যাই হোক, ফোন করলাম, বলল অবশ্যই আসবো। তুই ইনভাইট করেছিস আর আমি যাব না? জাস্ট আগের দিন লোকেশন ডিটেলস পাঠালাম আর বললাম বৌদির সাথে চাই। জানতে পারলাম বৌদির ওই দিন সংকোষ্ঠী আছে, তাই মানুষদা একাই আসবেন। একটু কষ্ট হলো, যাই হোক, কিন্তু মিটিংয়ের দিনে দুজনেই হাজির। বলল বৌদি বলছে না খেলেও ঠিক চলে আসবে। প্রণবদা লিখছে মানুষের গল্পের শেষ করা যাবে না, ওর আসল গল্প তো আমাদের থেকেও সিনিয়র তারা বলবে। আশিসও অনেক জানে, বেকা পিকনিক, অ্যানুয়াল গেট টুগেদার বা অন্য যে কোনো ইভেন্টের মধ্যমণি। আমি বেকাতে এসেছি 1987 থেকে। কিন্তু দূরত্বে থাকতাম একটা বিশেষ কারণে, যা আজ অনেক পুরনো মেম্বাররা জানে। 95-এ মানুষের সঙ্গে আলাপ কলিগ হিসাবে, তারপর বেকা কানেকশন। ওই প্রথম আমাকে জোর করে নিয়ে এসেছিল বেকা এমসিতে, সেটা বোধহয় 96-এ। আজ অনেক দিন হয়ে গেল, আমি আছি ও নেই। একসময় আমরা হরিহর ছিলাম অনেক ব্যাপারে। ও অনেকের অপ্রিয় থাকলেও ওর প্রতিভার কদর করতে কেউ কোনোদিন কার্পণ্য করেনি। ও প্রতিবাদী ছিল, তাই কখনো অপ্রিয়। ও সহযোগী ছিল, তাই অপরিহার্য ছিল। আবার আড্ডা স্থানেও মধ্যমণি। আমি ওর কতটা কাছে ছিলাম সেটা ও এবং আমি ছাড়া মনে হয় কেউ জানতো না, আর আজও জানে না। ও ছিল আমার ভাই, মেন্টার, অনুপ্রেরণা আর সবচেয়ে বড় ক্রিটিক। ট্রুলি উইল মিস ইউ মানস। বর্মনদা লিখছে 2006 নাগাদ আমি বেকায় আসার পর জানলাম প্রণবদা, মানুষদার, অক্ষয়দার এক অফিস একার সলিউশনে কর্মরত, একসঙ্গে অফিসে আসা যাওয়া। প্রণবদা কখনো দাদা বলতো না, ইমেলে সম্বোধন করতো মিস্টার বাসু বলে। ব্যাপারটার কারণ জানতে গিয়ে জানলাম একার সলিউশনে মানুষদা আগে জয়েন করেছিল, পরে প্রণবদা আসে। মানুষদা জানতো না যে ওরা দুজনে বি কলেজের প্রোডাক্ট। আজ সকালে পাওয়াই হয়ে আইআইটির পথ ধরে আঁধেরি আসার সময় রাস্তার গা ঘেঁষে একার সলিউশনে সেই বিল্ডিংটা দেখে আবার বি কলেজের 3 প্রাক্তন ছাত্রদের কথা মনে পড়ে এলো। মানুষদাকে স্মরণ করে চোখ বন্ধ করেছিলাম, কেমন যেন একটা অনুভূতি হচ্ছিল। তারকেশ্বরদা লিখছে মানুষদা ঘুরতে খুব ভালোবাসতো, পছন্দের লোকেশন একাধিক একাধিকবার ঘুরেছে। মানুষদার ঘুরতে যাবার পছন্দের জায়গা মাথেরান, অনেকবার গিয়েছিলেন সেখানে। গ্রুপে আমি মাথেরান যাওয়ার আগে পরামর্শ চাই, মানুষদা কোশ্চেনটা লুফে নেয়। মানুষদার সাজেস্টেড হোটেলেই ফ্যামিলি নিয়ে উঠি, হোটেলের নাম নাম্বার সব মনে রাখে, অসাধারণ মেমোরি। তারাশঙ্কর, ফিলিং ভেরি সরি টু হিয়ার দ্য নিউজ অফ মানস, হি ওয়াজ one year senior to me, but since college tenure he was known to me. Manas was stellar attraction of the class as well as mixing different forums of friends. Very enthusiastic friend, always kept good relation. Many times I had asked some solution for getting good marks and other necessary assignments. College had been his main focus, including all types of games. He was state ranker in higher secondary exam, but he was forgot to tell others, including many laurels. After passing, we met in Bombay at our alumni meeting
as well as many picnics. Manus was very dynamic, progressive minded, never kept any borderline, always jovial mood. He was from 1981 mechanical. This year I have lost two of my senior friends. Another one was Gautam Maiti. Both were very close to me. I will not forget Manus as he rescued me ragging in college, given always support through his smiling face. This year also we met, but myself was not knowing about his disease. Manos had magnetic personality, always given supports. Very good friends of mine. Definitely wait for me in the event in coming future. Time is running always. It doesn't wait for anyone. Very good friend. Brilliant student have left us. Pray to Almighty for peace of his soul in heaven.